جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے بارے میں جان رہے ہیں، تو کیا آپ حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب نام تھا، چونکہ فقراء و مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھی، اسی لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ بن حجش نے جنگ احد 3 ہجری میں شہادت پائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینے رہنے پائی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہند نام، ام سلمہ کنیت تھی۔ باپ کا نام سہیل اور ماں کا نام عاتکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں آئیں، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے، جو ان کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاضی بھائی تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ سلمہ ان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئی۔ ان کے شوہر ابو سلمہ بڑے شاہ سوار تھے، مشہور غزوات بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحف تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیر تک کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا، تو انہوں نے چند عذر پیش کیے۔ نمبر 1، میں سخت یور عورت ہوں۔ نمبر 2، صاحب عیال۔ نمبر 3، میرا سن زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا۔ وفات۔ اہل سیر متفق لفظ ہے کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ نے وفات پائی، لیکن ان کے سن وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقدی نے 59 ہجری بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک 62 ہجری ہے، اور تقریب میں اسی کو صحیح کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا کہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 61 ہجری میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عبداللہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس اختلاف روایت کی حالت میں سن وفات کی تعین مشکل ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ وہ واقع حرا تک زندہ تھی۔ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا تو زمین دھس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ حرا پیش آیا تھا۔ واقعہ حرا 63 ہجری میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی وفات کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باختلاف روایت 51 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری میں انتقال کیا ہے، اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس وقت ام سلمہ زندہ تھی۔ باقی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ خلاف وصیت کیوں کر نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال۔ فضل و کمال۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہی کا درجہ ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے۔ روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام بیویوں پر ان فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تعامل تھا، تو حضرت ام سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل اور یہ ان کی دانش مندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بتفصیل موجود ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ازواج مطہرات میں جو بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھی، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یعنی وہ میرا مقابلہ کرتی اور ان کو اس کا حق بھی تھا۔ نسبی حیثیت سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، جمال میں بھی ممتاز تھی،
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे निहायत मोहब्बत थी। ज़ोहद व तोरा में ये हाल था कि हज़रत आयशा पर इत्हाम लगाया गया और इस इत्हाम में खुद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हमना शरीक थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हज़रत आयशा की इखलाकी हालत दरियाफ्त, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया, मुझको हज़रत आयशा की भलाई के सिवा किसी चीज का इल्म नहीं। हज़रत आयशा को इनके इस सदक़े को इकरार हक का खुद एतराफ करना पड़ा। इबादत में इंतहाई खुशू खुजू के साथ मशगूल रहे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अक़द में लाना चाहा तो उन्होंने कहा, मैं बगैर इस्तिखारा की कोई राय कायम नहीं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिरीन पर कुछ माल तकसीम कर रहे थे। हज़रत ज़ैनब इस मामले में कुछ बोलो। हज़रत उमर ने डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे दरगुजर करो, ये अवा है यानी खाशा व मुतज़ा, ये निहायत काने और फयाज तबाह थी, खुद अपने दस्तोबाजी से माश पैदा करती और उसको खुदा की राह में लुटा दे। एक दफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको सालाना नफका भेजा। उन्होंने उस पर एक कपड़ा डाल दिया और बज़रा बिन्ते राफे को हुक्म दिया, मेरे खानदानी रिश्तेदारों और यतीमों को तकसीम कर दो। बज़रा ने कहा कि अगर हमारा भी अभी कुछ हक है। उन्होंने कहा, कपड़े के नीचे जो कुछ है वो तुम्हारा है। देखा तो 50 दरहम निकले। जब तमाम माल तकसीम हो चुका तो दुआ की कि खुदाया इस साल के बाद उमर के अतिये से फायदा न उठाओ। ये दुआ मकबूल और इसी साल इनका इंतकाल हो गया। वफात। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात से फरमाया, तुम्हें मुझसे जल्द वो मिलेगी जिसका हाथ लंबा होगा। ये इस्तारा फयाजी की तरफ इशारा था, लेकिन अज़वाज मुतहरात इसको हकीकत समझी। चुनाचे वहाँ अपने हाथों को नापा करते। हज़रत ज़ैनब अपनी फयाजी की बिना पर इस पेशनगोई का मज़दाक साबित और अज़वाज मुतहरात में सबसे पहले इंतकाल किया। कफन का खुद सामान कर लिया था और वसीयत की थी कि हज़रत उमर भी कफन दे तो उनमें से एक को सदका देना। चुनाचे वसीयत पूरी की गई। हज़रत उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई और इसके बाद अज़वाज मुतहरात से दरियाफ्त किया कि कौन कब्र में दाखिल होगा। उन्होंने कहा, वो शख्स जो उनके घर में दाखिल हुआ करता था। चुनाचे उसामा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हजश, अब्दुल्ला बिन अबी अहमद बिन हजश ने उनको कब्र में 20 हिजरी में इंतकाल किया और 53 बरस की उम्र पाई। वाक़ती ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त निकाह किया उस वक्त 35 साल की उम्र। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हारिस बिन ज़र्रार की बेटी, जो कबीला बिन मुस्तलक का सरदार था। मुसाफिर बिन सफवान से शादी हुई जो ग़ज़वा मरीसा में कत्ल हुआ। इस लड़ाई में कसरत से लौंडी गुलाम मुसलमानों के हाथ आए। उन्हीं लौंडियों में हज़रत जवेरिया भी थी। जब माले गनीमत की तकसीम हुई तो वह साबित बिन कैस बिन शमास अंसारी के हिस्से में आई। इस्लाम में अगर आका राजी हो तो लौंडी गुलाम कुछ रकम अदा करके आजाद हो सकते हैं। इस तरीके को फिक़ह की इस्तिलाह में किताबत कहते हैं। इसी उसूल के मुताबिक हज़रत जवेरिया मुकातबा बन गई। उनको शर्त के मुताबिक 9 अत्किया सोना अदा करना था, लेकिन ये रकम इनकी इस्तिताअत से बहुत ज्यादा थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान कलमागो औरत और हारिस की बेटी जवेरिया हूँ जो अपनी कौम का सरदार है। मुझ पर जो मुसीबतें आई वो आपसे मुख्फी नहीं। मैं साबित बिन कैस के हिस्से में आई और 9 औकिया सोने पर इनसे अहदे किताबत किया। ये रकम मेरे इम्कान में न थी, लेकिन मैंने आपके भरोसे पर इसको मंजूर कर लिया। आपसे इसका सवाल करने के लिए आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुमको इससे बेहतर चीज की ख्वाहिश नहीं? उन्होंने कहा, वो क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये रकम अदा कर देता हूँ और तुमसे निकाह कर लेता हूँ। वो राजी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस को बुलाया, भी राजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकम अदा की और उनको आजाद करके निकाह कर लिया। ये चर्चा फैला तो लोगों ने कबीला बिन मुस्तलक के तमाम लौंडी गुलाम को इस बिना पर आजाद कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से रिश्ता मुहासरत कायम कर लिया। आजाद शुदा गुलामों की तादाद एक रिवायत में 700 बताई गई है। जवेरिया की बरकत से सैकड़ों घराने आजाद कर दिए गए। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत जवेरिया से यह ख्वाहिश जाहिर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को उन पर हिबा कर दिया था। हज़रत जवेरिया ने 50 हिजरी में वफात पाई और जन्नतुल बकी में उस वक्त इनका सन 65 बरस का था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।